दुनिया भर विच वसदे 25 करोड़ तो वध पंजाबियों के दिल की धड़कन भुलेखा टीवी। ताड़ा मनपसंद भुलेखा टीवी जो भुलेखा नहीं पाता, राह पाता है। तो उस भुलेखा टीवी के प्रोग्राम गलबात दे नाल हाज़र तुहाडी सेवा विच तुहाडा सेवक। यार दो गल्लां ने, दो खबरां ने। एक पासे खबर लगी हुई सी अखबार दे विच कि हाई कोर्ट ने फरमाया है कि ये जिहड़ा मदर पिदर आज़ाद सोशल मीडिया है इस ते पाबंदी लाओ। दूजी खबर दे विच अपने वो मोहम्मद कवी खानी एक्टर साहब उन्हां दा एक बयान लग्या सी कि साडे विच शऊर अगही की कमी है, शऊर देने लई कुछ ना कुछ सिलसिला चलाना पेगा। हुण तुसीं इह वेखो, आज़ादी का मतलब ये होता है कि तुहाडी आज़ादी उत्थों ताईं जिथे तुहाडा नक मुक जाता है। वो नक दे नाल तुसीं एक्सटेंशन ला के तुसीं ला के भावें 6 दा तुसीं पाइप ला लो, भावें तुसीं 25 फुट का पाइप ला लो, लेकिन उत्थे मुक जाती है जिथे तुहाडे नक की हदूद मुकती है तो अगले दे नक की हदूद शुरू होती है। साडे हाँ जो आज़ादी एक मिली सोशल मीडिया के राही वो बड़ी चंगी सी, लेकिन अगर वह पॉजिटिव यूज़ हुंदा वो चंगी सी जे साडे पड़ियार उसनूं इस मकसद लिए यूज़ करते कि वो अपना बेहतर फ्यूचर बनाने लई दुनिया की किहड़ी यूनिवर्सिटी विच किहड़े कॉलेज विच पढ़ सकते हैं तो फ्री ऑफ कास्ट पढ़ सकते हैं। ये आज़ादी चंगी सी जे सोशल मीडिया राही साड़ी अजकल की नस्ल जिहड़ी है वो ये चीज़ां कढ़ दी कि जिहड़ा मैनूं मैथेमैटिक्स का सवाल नहीं आ रहा या समझ नहीं आ रही या उस्ताद जी छुट्टी गए ने, ससुराल गए ने, वांढे गए ने, निआणिआं दियां उत्थे सुनदा ने तो उत्थे ढोल टपका वजान गए ने, क्लास च नहीं आउणगे, अकेडमी विच नहीं आउणगे। तो सोशल मीडिया राही, नैट राही, गूगल राही या दूजे हिसाब किताब राही उन्होंने पता लग जाए कि जिहड़ा सवाल मैनू किसी सबजैक्ट का नहीं आ रहा, वो भावें साइंस सबजैक्ट ने, वो भावें सोशल साइंसिस के सबजैक्ट ने, तो वो उत्थों मदद लै सकते सन। लेकिन होया यह है कि सोशल मीडिया के आने दे नाल असी हो गए मदर पिदर आज़ाद। यानी यदा जे तुसीं हिसाब किताब लड़ाओ मदर पिदर आज़ाद का यदा मतलब यह बनया कि ना माँ सिर ते थापा लैके है, ना अब्बा जिहड़ा है वो अपनी टैक्नीकल डिवाइस यानी कि छितर लैके वो सिर ते सवार है। तुसीं आज़ाद हो, जो मर्जी वेखो। हुण जदों उत्ते कोई दबाव नहीं है, उत्ते कोई रोक टोक नहीं है, फिर दो ही रस्ते ने, या तो तुसीं शूद्र बेमहार बन जाओ तो या फिर बंदे दे पुत्र बन जाओ। मेरा ख्याल है कि बंदे दे पुत्र बनने वाला जिहड़ा काम है वो कुछ नवा काम है। देखो ना कि जे साडे विच शऊर है, आगही है, असी वाकई वो कुछ करने जो सानू करना चाहिए है या जो वेले का तकाजा है, तो या जो कुछ असी देख रहे हैं या कर रहे हैं मोबाइल ते या लैपटॉप ते या कंप्यूटर ते, जे सानू इन्ना सेंस है कि उसी उहदा कोई पॉजिटिव इस्तेमाल करना है तो गल कुछ होर है। तो जे सानू सेंस नहीं कि असी करना की है, फिर सवाए उहो जिहियां गंदियां वैबसाइट्स वेखण दे जो इंसान का दिमाग खराब करदियां ने, या इहो जी अफवाह साजियां ते जो समाज नूं खराब करदियां ने, या वो गंदगी जो असी दुनिया विच फैलाने हैं, ये उस किस्म का कोई काम है तो मेरा ख्याल है कि ये कोई चंगा काम नहीं। हुण देखो, मैं पहली बारी जदों अमरीका कॉलेज गया तो मैनू बड़ी हैरत हुई। यार हर पंजाबी वो हैरत जी डुबिया रहिंदा, भावें गिटे गिडे, भावें गोडे गोडे, तो भावें सिर सिर ते, भावें गल गल ते। मैं वेख्या यह बिल्डिंग है, अंदर क्लास रूम ने, तो उस बिल्डिंग के मेन गेट के बाहर जिहड़ा है एक तो रखिया कि जिहड़े सिगटां फूकणियां फूको, उत्थे बजाओ तो अंदर नहीं पी सकते। अलबत्ता यह है कि गैर रवायती एजुकेशन होंदी है। अंदर डिस्पेंसर मशीनां लगियां ने, तुसीं चिप्स कड्डो, क्रिप्स कड्डो, ड्रिंक का डब्बा कड्डो, जूस कड्डो, क्लास बह के नाले खाई जाओ, नाल टुंगी जाओ अंदर, तो नाले लैक्चर सुनी जाओ।
ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਟਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਟਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੀਟਰ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਤੇ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਤੇ ਮੀਟਰ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੁੱਗਣਾ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਸਾਲੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, XXX 2X 4X ਤੇ ਉਰਾ ਪਰਾਂ X ਹੀ X। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਦਾਰਾ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਟਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਨੰਗੇ ਰਸਾਲੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਖਲਾਕੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਲਾਂ ਤੇ ਲੈਸਬੀਅਨ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੇ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹ ਖੁਰਾਫਾਤ ਜਿਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਨਸ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਉਸ ਸਟਾਲ ਤੇ ਖੜੋ ਕੇ, ਕੋਈ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖੜੋ ਕੇ ਰਸਾਲੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਵੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਫਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਉੱਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਊਰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਐਸਾ ਸ਼ਊਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਗੋਂ ਚੁਆਇਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਬਤ ਪਾਸੇ ਟੁਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਫੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਅਮਲ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਸੇਬ 'ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਣਗੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਛੂਣੀ ਦੇ ਕੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਆਟਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਸੀਮੈਂਟ ਲਾ ਦਿਓ, ਥੱਲੇ ਬਾਲ ਦਿਓ ਅੱਗ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢੱਕਣ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਢੱਕਣ ਉਡਾਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੋਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸ਼ੈ ਲੱਭੋ। ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੁਫਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬਾਜ਼ ਤੇ ਐਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਓ ਆਨਲਾਈਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਬੈਠੋ, ਹੂਟੇ ਲਓ, ਬਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਕੇ ਠਗਾ ਠੱਗ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਅਗਲੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 500-400 ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਵੋ, ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਇਹ ਖੁਰਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਨੈੱਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, YouTube ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਿਫਰਾਂ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਉਹ 5 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 4 ਕੱਟ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ
ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਠੱਗਾ ਠੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਗੰਦ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੰਦ ਖਿਲਾਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਮੁਲਕੋ ਕੌਮ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਵਾਕ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਮੋਬਾਈਲ ਠਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ। ਗੱਲ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ। ਯਾਰ ਫਰੂਕਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਜੇ ਸਮਝੋ ਤੇ ਸਮਝਾਓ, ਕਹਾਣੀ ਬੰਨੇ ਲਾਓ। ਗੱਲ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ। ਯਾਰ ਫਰੂਕਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ?